ए लो 10,000 रुपया तो ये मैं अपनी भैन नाल वादा कीता सी कि मैं जरूर आवांगा। इमरान साहब जिहड़े ने एक वक्त च प्रमोटर भी रहे ने, गुरदियां च भी पानी पै गया, पेट च भी पानी पै गया, शुगर है, हेपेटाइटिस हो गया, मतलब अल्लाह ताला आसानियां फरमाए ते किसी बंदे नूं भी बीमारी तो बचाए। गुजराले भी चक्कर लांदी रही हाँ, शेखपुरा हो गया, लाहौर दे विच भी कोई मसला ना खुराता नहीं कर रहा। इहदी खातर मैं कहनी हाँ कि चलो अल्लाह सोना इहनूं सेहत तंदुरुस्ती दे, जिहड़ा गुरदियां च पानी पै गया इहनां दे नाल मैं अपने आप नूं ही मार लिया। मैं भी गम दे विच टेंशन दिन रात सोंदा नहीं है, मैं दे नाल मैं भी उस तरह ही बैठी रहन। वाह तुसी अल्लाह तन तंदुरुस्ती दे के तुसी मेरे को चल के आए और मैनू दिली खुशी हुई कि भाई बाबा मेरे घर पहुंचे। नहीं बाबू जी कोई भी कहते ना जो हालात चंगे होंगे ने ना हर बंदा नाल हुंदा, जो बंदा गरीब बंदा ढह जांदा ना उदों अपने खून रिश्ते भी दूर हो जांदे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग और मैं खिदमत इंसानियत के सिलसिले च हाज़र हाँ जी। मेरे नाल बैठी खतून ये साडी भैन है और एक वक्त मतलब असीं इकट्ठे काम कीता है और ये हसबैंड ने इमरान साहब जिहड़े ने एक वक्त च प्रमोटर भी रहे ने और आसिया जिहड़ी है बड़ा अच्छा इहदे टाइम सी। बाकी सदा बादशाही ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी है। दुनिया फानी है, वक्त जिहड़ा है वो ढलदा परछावां है, जवानी ढलदा परछावां है, सो सदा वक्त जैसा नहीं रहता। ते आसिया भी बहुत कमज़ोर हो गई है। मेरी मुलाकात हुई तो अज मैं इन्हां दा वास्ता पता भी लैन आया वहाँ और जिंदगी का सिलसिला जिहड़ा है मतलब रोज़गार वो भी ख़त्म हो चुके है। पिछले 3-4 साल तो इमरान भी बीमार है और गुरदियां च भी पानी पै गया, पेट च भी पानी पै गया, शुगर है, हेपेटाइटिस हो गया, मतलब अल्लाह ताला आसानियां फरमाए ते किसी बंदे नूं भी बीमारी तो बचाए ते तंदुरुस्ती हज़ार नेमत दी गल करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबर साहब की हाल है? ठीक हो? किस तरह तबीयत है? अल्लाह दी रहमत है, अल्लाह दा एहसान है। ते तुसीं सुनाओ कितनी देर हो गई इमरान नूं बीमार होया? तिब्बन बाबर साहब इन्होंने 4 तो 5 साल हो गए तिब्बन बीमार हुए ने, ठीक है ना। ते मसलन काम शाम वालों जानी है तो मसलन मैनू कास्ट नहीं करते, कह देंगे ने जी अच्छा करांगे तुसी जाओ मैडम। गुजराले भी चक्कर लांदी रही हाँ, शेखपुरा हो गया, लाहौर दे विच भी कोई मसला ना खुराता नहीं कर रहा। हाले कि कोई फनकार हुंदा, मैं कॉमेडियन आर्टिस्ट हाँ, ठीक है। उन्होंने मैनू कभी भी नहीं कोई लिफ्ट नहीं करवाई। मैं अपने मियाँ की खातर जानी हाँ, ठीक है। मेरा मियाँ ठीक हो जाए और मैनू कुछ नहीं चाहिए हैगा। इहदी खातर मैं कहनी हाँ कि चलो अल्लाह सोना इहनूं सेहत तंदुरुस्ती दे, जिहड़ा गुरदियां च पानी पै गया इन्नी के परेशान हर भैन भरा दे अगे क्या है कि मेरी हेल्प करो, कोई मेरा सुनता कोई नहीं पिया। मैं इस टाइम बहुत मजबूर हाँ, इन्नी के मजबूर हाँ कि रक्षा चलांदा सी, ठीक है। रक्षा चलांदा ते घर दा निज़ाम चलदा रहा। मैं तो 5-6 साल तो घर बैठी हुई हाँ, ठीक है ना। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान। हेल्प करने वाले कोई ऐसे चंद एक्टर ने जिन्होंने मेरे नाल कीती है। मैं नहीं कहती कि उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की है, ठीक है ना। बहरहाल अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती दे। तुहाडा प्यार है कि तुसी मेरे को इत्थे चल के आए हो, मैनू बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरा भरा मेरे कोल आया है, ठीक है ना। तो बहरहाल अल्लाह तुहानू सेहत तंदुरुस्ती दे। ए मेरा मियाँ है, देख लो जी इन्हां दी की हालात ने। देखो उन्हों की तबीयत कितनी खराब है। वो इमरान सी जिंदी इन्नी सेहत सी तो हुण देखो अद्धा रह जाए, ठीक है ना। इन्हां दे नाल मैं अपने आप नूं ही मार लिया। मैं भी गम दे विच टेंशन दिन रात सोंदा नहीं है, इहदे नाल मैं भी उस तरह ही बैठी रहन। जाहिर है मेरा मियाँ मैं इहनूं मुश्किल दी हालत च छड्ड नहीं सकदा, ठीक है ना। इस टाइम जिन्नी तकलीफ इन्हां दी तकलीफ मैं ज़्यादा बर्दाश्त करनी है कि मेरा मियाँ है। मेरा बनदा कि मैं दी खिदमत ताबेदारी करां, ठीक है ना। मेरा मियाँ मैं दे नाल जिंदगी गुजारा नहीं है। मैं वो फील्ड दियां लड़कियां वर्गी नहीं कि जी इंज कर लो जां इंज कर लो। मैं इन्हां दे नाल जिंदगी लाई ते सारी उम्र इहदे नाल जीवांगी ते मरांगी, ठीक है। नाज़रीन की कीता तकदीरे रोल सुटे तू हीरे, तकदीर हीरे भी रोल दिंदी है। एक वक्त असीं देखिआ कि जदों शोबिज़ दे विच आसिया जो पहली खतून सी साड़ी खेप दे विचों जिन्हें सब तो पहले साढ़े चों कार खरीदी सी, गड्डी खरीदी सी और बड़ा अच्छा जिंदगी का टाइम चल रहा सी। आने वाला वक्त साढ़े वास्ते की लैके आएगा, लेकिन आसिया दी एक गल दी दात देनी पेगी। एक शोबिज़ दी खतून होंदिया होया वफा दी ओ तारीक रकम कीती है, मैं उन्होंने लफ्ज़ां च बयान नहीं कर सकता।
ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੰਨਤ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਸੀਆ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦੀ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ 4 ਪਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ 2 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਠਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਵਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਤੋਂ ਤਿੱਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਕਟਰ ਸੀ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ ਨੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਵਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੈਣ, ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਆਇਆ ਪਤਾ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਢੀ ਬੰਦਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਡਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਵਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ? ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਪਰਚੀ ਆਸਿਆ ਡਿੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲੀ ਨਾ 50-50 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਈ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜੇ, ਕੁਛ ਮੇਦੇ ਦੀ ਕੁਛ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਲੋ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। हाँ, तो जिंदगी च कह सकेंगी कि दूसरी दुनिया का मनु नहीं पता। ते बाबर बेग तेरा वही वीर है, तेरी मुलाकात हुई है। मैं तेन उस दिन सिर्फ शार्टकट इन्ना गया, मैं क्या मैनू नंबर दे दे, मैं घर आवांगा। मैं अलहमदुलिल्लाह वादा वफा कर
ਅੱਲਾ ਖੇਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪਾਏ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਐਪਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਚੰਦ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੋੜੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਇਹ ਹੀਰੋ ਟੈਪ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਹਤਾਜ ਰੱਖੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।